नमस्कार बंधु मैंने आपण मानक स्वागत आमर एही चैनल को। बंधु मैंने आज आपण मैंने जानवे जे एही देवस्नान पूर्णिमा पर मेष राशि व्यक्ति विशेष मानक भाग्य रे केउं सबु बड़ घटना घटिबा पई जाउछि, केउं सबु बड़ परिवर्तन गुड़िक आसीबाकु जाउछि। एही पवित्र समय आपणक जीवन रे सुख समृद्धि एवं सफलता नहीं आसीबो ना किछि नुआ चैलेंज देबो। एही सबु प्रश्नर उत्तर आजिर एही वीडियो रे आपण विस्तार भाव जानिबे। तेबे बंधुगण, देवस्नान पूर्णिमा केवल एक पर्व नुहे, यह हेउछि आध्यात्मिक शक्ति एवं दिव्य आशीर्वादर एक विशेष समय। एही दिन महाप्रभु जगन्नाथ, बलभद्र एवं माँ सुभद्रांकर पवित्र स्नान यात्रा अनुष्ठित होइथाय। ज्योतिष शास्त्र अनुसार एही समय रे ग्रह और नक्षत्र मानकर शक्ति रे किछि विशेष परिवर्तन घटी थाए, जार प्रभाव सीधा सड़ख भाव राशि चक्र उपरे पड़ी थाए। जदि आपणकर राशि मेष राशि, तेबे एही वीडियो आपण पई बहुत खास हेबाकु जाउछि, कारण देवस्नान पूर्णिमा परे आपणक जीवन रे एमिति किछि घटना घटी पारे जहा आपण कल्पना मध्य करि नथिबे। दीर्घ दिन धरी अटकी रहिथिबा काम हठात सफल होई पारे। चाकरी, व्यवसाय, धन, प्रेम, परिवार एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में किछि बड़ परिवर्तन देखा देई पारे। किंतु सही सहित किछि एमिति कथा मध्य रहिछि जहा प्रति आपणको सतर्क रहिबाकु पड़िबो। आजिर एही वीडियो रे आमे जानिबा जे भाग्य केते परिमाण रे आपणकर साथ देबो, केउं दिगरु धन लाभ होई पारे, केउं कार्य आपणको सफलतार शीर्ष रे पहुंचाई पारे एवं केउं भूल आपणको क्षति पहुंचाई पारे। तेणु भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु, कारण भिडियोर शेष रे एक विशेष शुभ उपाय मध्य कहिबि जहा आपणको जीवन रे सकारात्मक शक्ति बढ़ाई पारे एवं भाग्य को अधिक शक्तिशाली करि पारे। तेबे आसंतु आरंभ करिबा एवं जानिबा देवस्नान पूर्णिमा परे मेष राशि व्यक्ति विशेष मानकर भाग्य रे कौन कौन बड़ परिवर्तन आसीबा पई जाउछि। सेथिपई भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय रूप से देखंतु। चैनल टी नुआ थिले चैनल टी को सब्सक्राइब करी पाखरे आस्था बेल आइकन टी को निश्चय दबाई दियंतु एवं भिडियोटी को गोटे लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ अवश्य रूप से लिखि दियंतु। तेबे बंधु माने एबे आसंतु सर्वप्रथमे जानिबा देवस्नान पूर्णिमा परे मेष राशि व्यक्ति विशेष मानकर क्यारियर एवं चाकरी क्षेत्र किपरि रहिबो। ज्योतिष गणना अनुसार एही समय मेष राशि अनेक व्यक्ति उन्नति एवं नुआ सुजोग नहीं आसीपारे। गत किछि मास धरी जो माने निज कार्य क्षेत्र में बहुत परिश्रम करथिले किंतु ताहार उचित फल पाई पारु नथिले, सेमानंक पई एबे भल समय आरंभ हेबार संकेत मिलुछि। चाकरी करुथिबा व्यक्ति माने निज काम रे अधिक आत्मविश्वास देखाइबे। आपणक भितर थिबा नेतृत्व क्षमता एवं निष्पत्ति नेबार दक्षता अन्य मानंकु प्रभावित करिवो। कार्यस्थल रे उच्चस्थ अधिकारी माने आपणक काम को लक्ष्य करिवे एवं आपणक परिश्रमर प्रशंसा करि पारंती। केतेक व्यक्तिंक पई पदोन्नति, दरमा वृद्धि किंबा नुआ दायित्व मिलिबार जुग मध्य सृष्टि होउछि। जदि आपण कौनसी बड़ प्रोजेक्ट किंबा कार्य क्षेत्र में काम करुछंती तेबे सेथिरे सफलता मिल पारे। जेउ युवक एवं युवती माने नूतन चाकरी खोजुछंती सेमानंक पई मध्य समय अनुकूल रहिबो। बहु दिन धरी दिया जाइतिबा इंटरव्यूर फलाफल सकारात्मक आसीपारे। जदि आपण चाकरी परिवर्तन करने को भावुंट तेरे भल सुजोग आपणक सम्मुख को आसीपारे। सरकारी चाकरी पर प्रस्तुत करुवा छात्र छात्री मानू यही समय निजर परिश्रम बढ़ाइबा आवश्यक। आपणक चेष्टा व्यर्थ जीव नहीं एवं भविष्य में ताहार शुभ फल निश्चित भाव आपको मिलिबो। व्यवसाय करुवा मेष राशि व्यक्ति विशेष मानक पई एही समय लाभदायक रहिबार संभावना रही। नुआ ग्राहकों सह संपर्क स्थापन होई पारे जहाँ भविष्य में आपणकर व्यवसाय को आग को नहीं जीव। जदि कौनसी पुराना देय किंबा अटकी थिबा टंका थाए तेबे ताहा फेरी पाइबार संभावना मध्य रही। समुदाय भाव में देखिले देवस्नान पूर्णिमा पर क्यारियर एवं चाकरी क्षेत्र में मेष राशि व्यक्ति विशेष माने नुआ सफलता एवं प्रगतिर पथरे आगे जाई पारंती। एबे आसंतु जानिबा देवस्नान पूर्णिमा पर मेष राशि व्यक्ति विशेषक आर्थिक स्थिति किपरि रहिबो। बंधुगण, धन और संपत्ति संबंधी मामला रे एही समय आपणक पई किछि विशेष संकेत नहीं आसुछि। दीर्घ दिन धरी जो आर्थिक समस्या आपणक चिंतार रखितला सेथिरु धीरे धीरे मुक्ति मिलिबार जुग देखा जाउछि। आपणक आय रे वृद्धि होई पारे
ଏବଂ କିଛି ନୂତନ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିପାରେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ସହିତ ଅତିରିକ୍ତ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କିମ୍ବା ପଦୋନ୍ନତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନୂଆ ଗ୍ରାହକ ଏବଂ ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟିକ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟିକ ଯୋଜନା ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ତାହାର ସକାରାତ୍ମକ ପରିଣାମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆୟ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ। ଘର ପରିବାରର ଆବଶ୍ୟକତା, ଯାତ୍ରା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣରୁ ହଠାତ୍ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା କରି ଚାଲିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସଞ୍ଚୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଜମି, ଘର, ଗାଡ଼ି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବଡ଼ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଜଲ୍ଦିରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଅନୁଭବୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ସଠିକ୍ ଯୋଜନା ସହିତ କରାଯାଇଥିବା ନିବେଶ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭଲ ଲାଭ ଦେଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେମ ଏବଂ ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଇପାରେ। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କୌଣସି ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଭାବନାତ୍ମକ ଭାବେ ଅଧିକ ମଜବୁତ ହେବାର ସଂକେତ ଦେଉଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ କିମ୍ବା କିଛି ମାସ ଧରି ସାଥୀଙ୍କ ସହ କୌଣସି ମତଭେଦ, ମନମାଳିନ୍ୟ କିମ୍ବା ଭୁଲ ବୁଝାବୁଝି ରହିଥିଲା, ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରକୁ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ସତ୍ୟତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ଗୁରୁତ୍ୱ ବଢ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ମନର କଥା ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ତେବେ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ମଧୁର ହୋଇପାରେ। କେତେକ ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ସମୟରେ ନିଜ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନେଇପାରନ୍ତି, ଯେପରିକି ବିବାହର ଆଲୋଚନା, ପରିବାରକୁ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବା କିମ୍ବା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ବୈବାହିକ ଦମ୍ପତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭ ରହିପାରେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଶକ୍ତି ଦେବ। ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଦୁହେଁ ମିଶି ସଫଳତାର ସହ ପାଳନ କରିପାରିବେ। ଘରେ ଖୁସି ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ପରିବେଶ ରହିବ। କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ, ପୂଜାପାଠ କିମ୍ବା ପାରିବାରିକ ଉତ୍ସବର ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରେ ଯାହା ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରିବ। ଅବିବାହିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟ ଆଶାଜନକ ରହିପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଜୀବନସାଥୀର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ। କୌଣସି ନୂଆ ବ୍ୟକ୍ତି ସହ ପରିଚୟ ହୋଇ ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସମ୍ପର୍କରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଜାଣିବା ଏବଂ ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେମିତି ରହିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଉଛି ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ। ଧନ, ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସଫଳତା ସେତେବେଳେ ହିଁ ଉପଭୋଗ କରିହେବ ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ଏବଂ ମନ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମେଷ ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଭଲ ରହିବାର ସଂକେତ ମିଳୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଛୋଟମୋଟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡ଼ିତ ରହିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆରାମ ମିଳିପାରେ। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନଶୈଳୀ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ନୂଆ କାମର ଚାପ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି କିମ୍ବା ଥକାପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ବହୁତ ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜ କାମକୁ ନେଇ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିବେ ଯେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବାକୁ ଭୁଲିଯିବେ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ରାତି ଅନେକ ଡେରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାହିଁକରି ରହୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଅନିୟମିତ ଜୀବନଶୈଳୀ ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନଠାରୁ ସତର୍କ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନିଦ୍ରା ନ ହେବା କାରଣରୁ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା, ଦୁର୍ବଳତା, ଚିଡ଼ଚିଡ଼ାପଣ ଏବଂ ଏକାଗ୍ରତାର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଅତି କମ୍ରେ 7ରୁ 8 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର କିପରି ରହିବ। ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ନିଜର ପାଠପଢ଼ାରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେହି ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ମନ ଲାଗୁନଥିଲା କିମ୍ବା ବାରମ୍ବାର ଧ୍ୟାନ ଭଙ୍ଗ ହେଉଥିଲା ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ଏକାଗ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍, ଯୁକ୍ତ 2, ସ୍ନାତକ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ
ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ଯେପରିକି ଏସ୍ଏସ୍ସି, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ରେଲୱେ, ୟୁପିଏସ୍ସି, ୟୁପିଏସ୍ସି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ନୂଆ ବିଷୟ ଶିଖିବାର ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ ଏବଂ କଠିନ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ବୁଝିବାର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହି ସମୟରେ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକ, ମାତାପିତା କିମ୍ବା ବଡ଼ମାନଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନକୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଭଲ ପରାମର୍ଶ ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତର ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବ। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କେବଳ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲେ ହେବ ନାହିଁ। ନିୟମିତ ଅଧ୍ୟୟନ, ସଠିକ୍ ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ସଫଳତାର ମୂଳ ଚାବିକାଠି। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ରହିବେ, ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭଲ ଫଳାଫଳ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଧିକ ରହିବ। ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ଦିଗରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଗେଇ ନେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟ କେତେ ସାଥ ଦେବ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସକାରାତ୍ମକ ସଂକେତ ନେଇକି ଆସୁଛି। ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଯେଉଁ କାମଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଅଟକି ରହିଥିଲା, ସେହି କାମଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାଧାନ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ନୂଆ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁନଥିଲା, ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ଭଲ ଅବସର ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ବିଶେଷ କରି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଭାଗ୍ୟର ସହଯୋଗ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ, ସେଥିରୁ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ। ଅନେକ ଲୋକ ହଠାତ୍ କୌଣସି ଖୁସି ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଦିଗ ବଦଳାଇ ଦେବ। ଏହା ସହିତ କିଛି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ପରିଚୟ ହେବାର ଯୁଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ପରିଚୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ନତିର ନୂଆ ରାସ୍ତା ଖୋଲିବ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ୍ୟର ସମର୍ଥନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଅଟକି ରହିଥିବା ଧନ ଫେରି ପାଇବ, ନୂଆ ଆୟର ଉତ୍ସ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ କୌଣସି ଲାଭଦାୟକ ସୁଯୋଗ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭାଗ୍ୟ କେବଳ ସେହି ଲୋକଙ୍କ ସାଥ ଦେଇଥାଏ ଯିଏ ନିଜ କର୍ମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖେ। ତେଣୁ ଅଳସୁଆମି ଛାଡ଼ି ପରିଶ୍ରମ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଭାଗ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ତେବେ ଏହା ତ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁ ସବୁ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣ କେଉଁ ଉପାୟଟି କରିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ସମୟରେ ଓଁ ଘୃଣୀ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ର 11 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଜୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ଥିଲା ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର, ଧନ, ପ୍ରେମ, ପରିବାର ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ। ଯଦି ଆପଣ ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଅଟନ୍ତି, ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଅବଶ୍ୟ ରୂପରେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।